Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal fasiqun walau karihal munafiqun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sharif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعالم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك شاهدين. أما بعد. Pertama-tama dan yang lebih utama adalah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat sifat dan berkat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuzakarah dalam suatu majelis zikir berkabir Syekh Abu Bakar bin Salim, karena tanpa taufik dan hidayah Allah, orang yang sempat pun tidak akan tergerak untuk
hadir dalam suatu majelis. Orang yang sedang diberi karunia nikmat sehat pun dia tak sempat dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Tadi ada hujan yang mana hujan tersebut secara zahir menjadi penghalang, menjadi cobaan bagi kita. Padahal hujan tersebut di satu sisi sangat kita syukuri, karena 2 hari ini sangat panas sekali. Sudah hujan juga, udara masih terasa panas. Maka kita bersyukur masih dalam keadaan sehat, keluarga kita juga masih diberikan kesehatan yang disebut dengan kesehatan yang selalu atau dawamul afiyah. Maka jika kita tidak mampu bersyukur dan tidak mau berpikir itu adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri, maka kita akan lupa. Dan ketika kita lupa untuk bersyukur, setan pasti bersarang di dalam hati kita, dalam pikiran kita, untuk selalu menolak, mengingkari atas nikmat-nikmat Allah itu. Selawat beriring salam, marilah selalu kita sanjungkan dengan sebaik-baiknya sanjungan dan sebanyak-banyaknya pujian kepada Nabi Agung yang keagungannya memang sudah diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Tanpa kita bersolawat memuji-mujinya pun, kemuliaan dan keagungannya tetaplah terus sampai akhir zaman. Jadi rugi kalau kita tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya sanjungan dan setinggi-tingginya sanjungan, yang mana selawat kita itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir, yang disebut syafaat. Syafaat itu jika di dunia dia merupakan nur yang menerangi hati kita, memberi petunjuk jalan yang lurus. Maka jika kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW 1 kali, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada kita 10 kali. Banyak-banyaklah kita berselawat. Mudah-mudahan selawat kita akan menjadi saksi nanti di akhirat sebagai penolong atau syafaat, karena kita tidak tahu apakah kita masih sempat bertaubat di akhir hayat kita. Karena umur, ajal itu tidak memberi tanda-tanda kepada kita. Kita yang bakal mati itu tidak tahu kalau kita bakal mati. Kirain sakit biasa. Ada orang kirain demam-demam biasa, tiba-tiba meninggal. Tidak tahu apakah orang tersebut tergolong husnul khotimah yang disebut dengan mati yang dalam menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Dunia ini dia menjadi penghalang. Dunia ini fana.
dia menjadi penghalang untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya mampu melihat dunia dalam mata hati kita, dunia saja yang kita pikirkan, maka mustahil kita akan mencapai zat yang baqi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam hal yang dilaknat itu, fiha ini kan menunjukkan mal'unah dia. Jadi dia domirnya perempuan. Kamar putmo itu kan mal'unatun itu. Berarti apa yang ada dalam hal yang dilaknat itu adalah terlaknat juga. Kenapa tidak dilaknat? Kenapa itu tidak dilaknat? Karena urusan dunia itu adalah hal yang lalai. Ya, kita asik dengan urusan dunia, ya, mengejar jabatan dunia, mengejar popularitas duniawi, ya, atau bahkan berbungkus akhirat tapi tujuannya dunia. Ada orang yang tidak sadar, ada juga orang yang tak tersadar bahwa dirinya telah menjual agamanya untuk urusan dunia. Itulah namanya dunia itu dilaknat, mal'un. Itu yang disebut orang sering ngomong mal'un. Kita tidak paham itu laknat, ya, terlaknat, ya. Mim tadi kan berarti posisinya isim, ya, isim fa'il. Seperti sajadah masjid, ya, asal katanya laknah, ya, ditambah dengan mim tadi kan, ya. Berarti bukan berarti kalau salah tafsir dengan hadis ini, kita akan melaknat urusan dunia. Ya, setiap urusan dunia kita laknat. Bukan itu. Bukan kita harus melaknat setiap urusan dunia, karena manusia memang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus dunia. Ya, untuk mengurus bumi beserta isinya, menjadi khalifah di muka bumi. Tapi jangan sampai dia menjadi hal yang melalaikan, karena dalam sebuah firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah itu memerintahkan i'malu ini adalah fi'il amar, bukan ya'malu, mengerjakan, ya. Kalau mengerjakan berarti dia bukan perintah, tapi kerjakanlah. Kamu harus kerjakan fi'il amar itu. Dia golongannya menjadi wajib. Kalau tidak kita laksanakan berarti berdosa. Namanya wajib itu dia dikerjakan berpahala, ditinggalkan berarti tidak dikerjakan berarti dosa.
i'malu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah oleh kalian itu harus tahu. Nanti kalau tidak tahu berarti berdosa. Kenapa berdosa? Kalau tidak mau belajar. Ya. Ada yang mengatakan hukum bagi orang yang tidak tahu itu tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak mau belajar, berarti berdosa. Dosanya apa? Kalau tidak mau belajar itu tadilah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu senda gurau, permainan, la'ibu wa lahu, permainan dan senda gurau. Lahu itu senda gurau, permainan ini namanya permainan, main game, ya dah. Main dokter-dokteran, main sinetron, permainan ya. Ini baru saja selesai sandiwara Pilpres 2024. Ya kan? Permainan kan? Politik. Permainan politik untuk mencapai kekuasaan. Senda gurau, joget-joget, kekikas, jogetin aja. Zolim, tapi koalisi juga nanti akhirnya dengan pemerintahan zolim. Nah, kan permainan. Nah, itulah disebut la'ibu wa lahu wa zinah, perhiasan. Perhiasan, kita punya kebun banyak, perhiasan kan? Punya harta banyak, perhiasan. Hal yang membanggakan. Watafakhurum bainakum. Dunia itu watafakhurum bainakum, tempat berbangga-bangga di antara kalian, bainakum, di antara kalian. Watakatsuru fil amwali wal aulad. Dan berlomba-lomba untuk memperbanyak dalam urusan amwal, harta dan anak, aulad. Aulad ini jamaknya dari walad. Ya. Kalau jamaknya waladun, auladun, ya. Jamaknya sahabatun, ashab. Jadi kalau ashabun berarti sahabat-sahabat dalam bentuk jamak daripada sahib ya. Kalau dia berbentuk muannas pakai ta marbuto kan. Kalau berbentuk muzakkar pakai ta marbuto ya. Belajar bahasa Arab gampang ya. Wazina wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Cuma untuk berbangga-bangga, berlomba-lomba ya, bersaing-saing. Kalau jadi presiden bangga, jadi menteri bangga, ya. Jadi imam masjid bangga, ya. Bukan ibadah nilainya, cuma untuk berbangga-bangga. Itulah dunia. Kalau itu yang dikejar, tidak dapat apa-apa. Makanya tidak ketemu dengan Allah. Tidak nampak Allah itu ada di depan mata. Tidak nampak Allah itu ada di dekat kita. Tidak nampak Allah itu ada di atas kita. Tak kemana Allah itu ada. Tidak nampak dengan kita. Tertutup, terhijab oleh urusan dunia, nafsu ya. Itulah iblis itu, dia pandai sekali memoles suatu perkara, suatu urusan seolah-olah hal yang sangat baik. Perumpamaannya kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabat. Seperti air hujan tadi barusan hujan. Petani semua keluar hujan ya. Ada tak petani merutuk kalau hujan? Ada untuk merutuk itu kalau hujannya sudah hujan badai. Ya, hujannya berhari-hari sampai 7 hari 7 malam, sawahnya terendam. Itu nak merutuk namanya bermutuhan. Coba langsung merutuk sama Tuhan. Tidak terima takdir.
fasik dan kafir, fasik dan kafir. Tapi itu tidak aturan kafir. Ya, kita mengingatkan diri kita sendiri, diri kita sendiri. Dia kufar ini maksudnya menyirami, bukan kufar maksudnya. Ya. Menyirami tanaman, petaninya senang, semua. Kemudian petani itu melihat tanaman itu hijau, tumbuh dengan subur, wah senang, hasil panen melimpah. Kemudian tiba-tiba dalam tanaman itu setelah disiram hujan itu dia menguning, ya kan? Lama-lama hancur. Tuma yakunu utom, hancur. Sudah perjalanan kan, perjalanan hidup, proses dari mulai tumbuh, berkembang, wah, flat turun lagi. Ada kehidupan ini, teori evolusi ya. Dan wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di dunia, di akhirat itu sesungguhnya ada azab Allah yang sangat pedih. Nah, itu yang harus kita ingat, ada azab Allah yang sangat pedih. Kira-kira antum ini ingat tak, tahu tak kalau di akhirat itu ada azab Allah yang sangat pedih? Tahu kan? Percaya kan? Tapi kadang-kadang lupa ya. Hilap ya. Hilap. Masih hilap berbohong ya. Masih hilap berpura-pura. Berbohong dan berpura-pura itu dosa yang paling ringan dilakukan. Dan pengampunan ada juga pengampunan wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ridhonya. Kalau sudah ridhonya itu berarti surga ya. Kalau Allah sudah ridho, berarti kita dapat yang kita terima itu adalah nikmat. Tak ada lagi laknat. Jadi ridho dan rahmat Allah itulah yang kita kejar. Jadi rahmat, hujan itu rahmat kan? Ya. Kalau kita lupa bersyukur, dia menjadi laknat ya, bukan nikmat ya. Lupa bersyukur, lupa mengingat Allah, lupa bahwa itu adalah sebuah tujuan yang baik yang diturunkan oleh Allah, kita jadikan sebuah alasan untuk sesuatu hal yang kita cari-cari. Aduh, hujan tidak bisa datang, hujan berhenti, gue datang ya. Hujan tak sempat pergi sholat, hari hujanlah berhenti dan juga pergi bergerak. Akhirnya apa? Sholat di rumah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu tidak ada yang baiknya kecuali hanya kesenangan yang menipu. Kalau kita tidak ingat Allah, maka kehidupan dunia itu membuat kita lalai. Makanya dalam hadis itu ada kecuali illa inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, sesungguhnya kehidupan dunia itu dilaknat, terlaknat, dan apa-apa di dalamnya itu juga terlaknat. Illa zikrullah wa ma wala, kecuali mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Wa alimun, dan mengajar. Jadi perbuatan dunia itu kecualinya itu zikrullah dan beribadah, bertaat maksudnya.
Wa mawala itu melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan. Wa alimun au muta'alimun, dan memberi pengajaran ilmu atau muta'alimun, atau menuntut ilmu. Jadi 3 perkara, 4 zikrullah wa mawala, alimun au muta'alimun, itulah yang tidak dilaknat di dalam dunia ini. Kenapa ini perlu diingatkan? Karena urusan akhir zaman ini, kalau kita tidak banyak saling mengingatkan, maka kita pasti terjerumus dalam fitnah. Terjerumus dalam fitnah. Kita setiap habis sholat tahiyat akhir itu ya, ada doa minta hindari dari fitnah ya. Tapi kita melakukan fitnah. Gimana kira-kira? Kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masih wa dajjal. Ya, minta terhindar dari fitnah akhir zaman. Tapi kita sering melakukan fitnah. Ini ada sinkron ya. Tidak ada sinkron. Kita minta dihindarkan dari api neraka, tapi banyak melakukan dosa. Kita minta masuk surga, tapi tidak mau melakukan mentaati perintah Allah. Tidak sinkron. Ya. Tidak. Kalau bahasa gitu itu bahasa perintah tidak konsisten. Bahasa agamanya itu tidak istiqomah, tidak lurus garis. Ada belok ke kiri dikit, belok ke kanan dikit ya. Makanya zikrullah itu harus kita dawamkan. Harus kita dawamkan. Ya. Jangan kita selalu banyak alasan ya ketika diajak zikrullah. Oh, kami zikir juga Ustaz. Ya, mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan zikir juga. Kita ini orang yang selalu duduk sholat, zikir, ya. Itu belum tentu dia mengartinya betul-betul istiqomah zikrullah. Itu adalah hanya jalan. Kita ini duduk di sini, ini jalan menuju zikrullah. Kita habis puasa. Sudah kemarin nih Ramadan sudah lewat, habis Syawal kita mungkin sudah 17 hari, malam ini masuk kepada 18 Syawal ya. Mungkin ada yang sempat berpuasa pula ya, ditambah lagi pahalanya berlipat ganda. Mungkin kalau berlebih pahalanya dibagi-bagikan kepada keluarganya, orang tuanya. Bahkan ada juga yang dinikmati oleh keluarga-keluarga yang sudah meninggal, dia berlebih pahalanya. Jangan sampai ibadah puasa kita kemarin mengekang hawa nafsu itu kembali dijebak oleh urusan dunia, permainan dan senda gurau dunia, perhiasan. Ingat pesan Nabi Muhammad SAW tadi, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sungguhnya dunia itu terlaknat dan apa-apa yang di dalam terlaknat itu juga dilaknat. Ngeri kan? Tidak mau lagi. Tinggal urusan dunia tadi, kerja tidak mau lagi. Ibadah bukan itu. Bukan ya. Bukan itu. Kita urusan dunia silakan. Mau cari kerja silakan. Ya kan? Mau cari pasangan
silakan. Ya, silakan. Karena itu memang adalah bagian dari kehidupan dunia yang tidak bisa kita hindari. Yang perlu kita lakukan zikrul, ingat adanya Allah. Ya. Oh, kalau kita tidak tahu, berarti kita harus belajar. Ya, tidak tahu zikrullah tadi, ya. Kita tahu dah ini hukumnya apa, ya. Ini hukumnya apa, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, belajar. Jangan mau dibodohin, ya kan? Dikasih, disodorin satu hadis, dua hadis tentang sesuatu hal yang berselimut urusan akhirat, padahal untuk urusan dunia. Nah, tertipu kan? Disuruh jihad, ngebom, bunuh diri. Nah, itulah salah satu penafsiran yang salah. Penafsiran yang salah. Ya. Ingat, belajar, karena dalam berbagai literatur nas firman Allah itu banyak sekali yang nasnya berbunyi lamun. Ya, berarti kita wajib belajar, wajib tahu. Maka kita itu ada sebuah pepatah, ada yang mengatakan hadis, utlubul ilmu. Kalau utlubul itu berarti perintah, ya. Perintah menuntut ilmu, tuntutlah ilmu. Ada yang mengatakan tolabul ilmu. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buaya ayunan, dari kita mulai kecil maksudnya sampai lahat, liang lahat, ya. Makanya orang itu ditalkin kan, ya. Makanya orang ada yang sudah mati itu dibacakan ditalkin, yang diajarkan. Karena belajar itu wajib. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Ya, dari mulai ayunan buaya sampai ke liang lahat. Itu orang kawan kita yang sebelah itu, apa gawe kamu lolo yang ngajarin orang sudah mati? Yang mati itu ya asal aja. Ya, ruhnya hidup. Ada apa gawe mereka mengenal kira juga aja. Malah buka. Belum mati lo, kata ya. Terus tanya lagi. Ya, bunyi pula yang dalam kubur ini lo dah dalam hati lo, dah ditanya lagi. Kalau orang sudah masih putus sama lo, dah saya tanya lagi. Nah, inilah urusan akhirat kita, hati-hati, ya. Orang dari zaman Nabi Adam itu yang dalam kubur itu apa gawe nunggu hari kiamat. Kira-kira yang banyak dosa kalau berpamping kemudian. Coba ingat mati kan? Ingat mati dalam kubur lagi lah. Yang dari zaman Nabi Adam tuh, Masya Allah. Pernah Nabi SAW lewat di suatu perkuburan, dengar bunyi azab kubur tadi, nah langsung didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ya. Nah, kalau itu yang disebut zikrullah itu yang kita ingat, tidak sanggup lagi bergerak dalam perbuatan dosa, tidak sanggup bergerak dalam perbuatan dosa. Perbuatan yang kita lakukan dalam pergerakan harokat kehidupan kita itu, harokat dunia ini adalah harokat ibadah. Ya, makhlukul jin wal ins illa liya'budun. Karena memang Allah itu menciptakan kita, menciptakan makhluknya untuk memuji, untuk menyembah. Memuji itu menyembah kan? Memuji Allah itu dalam konteks beribadah. Memuji Allah itu dalam konteks ibadah, menyembah. Makanya orang tua kita dulu nyuruh kita sholat. Tidak ada, baru ini lah. Oi, sudah sembahyang belum? Sembahyang, ya, menyembah Allah. Yang tadi itu bahasa Sanskrit. Nah, kebetulan. Oh, mulailah. Sembahyang itu orang Hindu. Nah, ini mulai provokasi ini. Ya, melakukan dikotomi. Padahal itu hanya bahasa. Sembahyang orang Hindu.
budaya-budaya Hindu, tahlilan budaya Hindu itu provokasi, ya. Itulah namanya kita ini kadang sedih melihat umat Islam ini selalu memprovokasi sesama umat Islam, berpecah belah, ya. Umat Islam yang lain mengejek umat Islam yang satunya, mengatakan ini beda, itu zalim. Padahal urusan dunia. Nah, zikrullah ini yang harus kita lakukan. Ingat tentang Allah ini, perkara Allah ini. Jangan merasa paling benar. Iblis merasa paling benar, ya kan? Jangan merasa pintar. Iblis juga pintar. Jangan mudah memprovokasi, ya. Jangan terhasut daripada provokasi. Kita kalau sudah terhasut daripada situasi provokasi tadi menjadi lesu dalam beribadah pasti. Ya. Karena bingung, apalagi kalau yang labil nggak punya ilmu, mudah sekali terpengaruh. Kan? Kalau ingat itu urusan dari zaman Nabi Adam alaihissalam dulu yang dalam kubur, coba bayangkan, ya menanti. Ya, makanya ada juga ustaz yang sibuknya untuk mendakwakan bentar lagi kiamat, karena mungkin dia tidak sabar lagi nunggu kiamat itu datang. Cuman persoalannya apa kata Nabi? Kau sibuknya tanya kiamat, apa yang kau persiapkan? Ya kan? Apa yang kau persiapkan? Sibuknya nanya kiamat. Nah, sahabat kan nanya. Yang Nabi cuma jawab kiamat sudah. Ada nyebut waktunya ini segala macam. Ada pula. Yang seorang ustaz menyebut kiamat bentar lagi 15 Ramadan kiamat datang dukhon. Nah, inilah kacau ya. Nah, karena urusnya dunia cari popularitas. Kalau ustaz sudah cari popularitas kacau. Itu sudah tak murni lagi. Ya. Lagi ujung-ujungnya ngajak sedekah. Ngajak berinfak. Nah, itu di ujung-ujungnya tuh jual minyak wangi. Ya, jadi ustaz selebritis, jadi menerima endorse. Nah, dunia kan tujuannya kan. Nah, ini yang kacau, ya. Endorse. Ya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada orang-orang yang selalu terjaga daripada menipu diri sendiri, ya. Menipu diri sendiri. Yang menipu diri kita itu nafsu kita, ya, diboncengi oleh iblis, ya. Iblis itu dari jauh ya baca mulai itu. Tidak perlu iblis itu nak masuk dalam badan gitu. Kalau masuk kacau, ya keluarin. Ya. Ya. Lagi dari jauh ya banyak gitu. Kalau lagi ada masuknya. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada yang dilaknat itu. Berusahalah kita masuk dalam golongan zikirullah wa mawala, ya. Alimun, ya, wa alimun au muta'allimun, yang mengajar. Kalau tidak bisa mengajar berarti belajar, ya. Dua cuma tidak. Kalau tidak tahu berarti mencari tahu, ya. Kalau punya ilmu sedikit diajarkan kepada yang belum tahu, ya. Bukan berarti menggurui orang berilmu, bukan, ya. Orang yang belum tahu, misalnya punya keluarga, ya, punya teman dekat, ada suatu kekeliruan, kita ingatkan saja. Bukan berarti kita harus mati-matian, kita harus bagaimana sampai merusak silaturahmi. Ya, kalau tidak mau diingatkan, ya itu urusan selesai, kewajiban selesai, ya. Kita hanya wajib mengingatkan. Hingga hablum minallah dan hablum minannas kita juga terjaga. Jangan sampai kita tertipu, ya, terperdaya oleh bujuk rayu setan. Karena setan itu pandai dia, ya. Apa namanya, memanipulasi, ya.
Kalau dalam bahasa ini ya, bahasa apa? Bahasa sains ya, manipulasi. Ya, jadi hati-hati orang yang suka memanipulasi ini golongan setan ya. Mudah-mudahan apa yang kita ingat-ingat ya pada malam ini menjadi modal penambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi lebih semangat lagi dalam beribadah dan menjadi menambah meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai akhir hayat hendaklah kita selalu dengan nama Allah. Ya, kita jangan cuma pandai aja waktu mau tidur itu didawamkan, tapi diresapin di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa bismillahirrahmanirrahim. Amun. Ya. Ya, dengan nama Engkau aku hidup. Jadi dengan nama Allah itu hidup, arti segala sesuatu itu harus dengan jalan yang benar. Ya. Semua bismillah, bismillah, bismillah ya. Itu makna bismillah itu kan. Masa maling aja baca bismillah? Ya. Nipu baca bismillah. Nah, ini akhir zaman kan begini. Banyak terjadi kan? Nipu baca bismillah, gitu. Pengumuman bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nipu. Mulai ujung-ujungnya banyak jemaah yang tertipu. Ada terjadi kan? Itu bismillah juga. Bukan itu ya. Jadi itulah yang disebut dengan zikrullah ya. Yang hakikat zikrullah itu ya. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit tapi manfaatnya besar ya. Kita sedikit inilah menjadi modal yang sangat besar sebenarnya kalau kita mau memperdalam ya. Memperdalam ini hadisnya sepele ya. Ayat Qur'annya juga seperti sebuah syair saja ya. Tapi jika kita mampu meresapi dengan hati yang bersih, insya Allah ini kita pegang, maka selamatlah dunia sampai akhirat ya. Tidak ada lagi kita khawatir menunggu datangnya kiamat ketika masuk dalam kubur itu, khawatir tiap hari didatangi oleh malaikat penyiksa karena dosa yang kita lakukan selama masa hidup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita dan selalu membimbing kita ke jalan yang benar ya, jalan yang diridhoinya, selamat ya dunia akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mari baca Wirdul Kabir, niat bersama mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan majelis zikir ini daripada berkah sahibul wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan malam ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita hajatkan, mungkin ada yang berhajat dilancarkan semua urusan, dimudahkan rezeki, panjangkan umur, disehatkan badan, dan ada keluarga serta famili yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa liman haqqun alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمن حق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمن حق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلهي أنت مقصودي ورضاك المطلوب وأفوض أمري إلى الله إلهي أنت المقصودي ورضاك المطلوب وأفوض أمري إلى الله إلهي أنت المقصودي ورضاك المطلوب وأفوض أمري إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قدامت التي يدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قدامت التي يدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قدامت التي يدركني يا رسول الله اللهم إنا نسألك بمعقد العز من أرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظام ووجهك العلا وكلماتك التامة تقضي لنا حاجتنا بالعز وبالفضل وبالبركة وبالحرمة الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولاده وأهل البيت أجمعين شيء إنه ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من آل كل منهم وأصحابهم والتابعين وتابع التابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والعاملين والسلف والصالحين والأولياء إليه الملكة إله القلوبين والكروبين خصوصا إلى روح القادر جيلاني وإلى روح محمد سلمان وإلى أرواح ساداتنا علويين خصوصا إلى روح المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح القدام محمد بن علي معلوي وإلى روح عبد الرحمن سكاب محمد مولى الإله وإلى روح فخر الوجود وإلى روح شمس علي دروس بن أبو بكر السكران وإلى روح فخر الوجود أبو بكر بن سليم وأصولهم وفروقهم ومن تشرب إليهم أجمعين سيدنا له ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأستاذنا ومشايخنا لمعلمنا ولمحقون علينا ولجميع الأرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى شديد لا يحكم التبع ببشر أحمد بربه وسوده وفروعه ومن تسب إليه أجمعين خصوصا إلى رئيس الحديث أحمد شبك رشد الكرامة وسوده وفروعه ومن تسب إليه أجمعين شهد الله له ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببه فلنجي خصوصا إلى روح الألوي بن مختار بن شبكر وإلى روح العباس بن ألوي بن شبكر وإلى روح مختار بن عمر بن شبكر وإلى روح عمر بن سالم بن شبكر وإلى روح سعد بن علي بن شبكر وإلى روح عباس بن أكل بن شبكر وإلى روح عائشة بنت عباس بن شبكر وإلى روح عبد الله بن طه الحبشي وإلى رشد طه بن محمد الحبشي وإلى رشد محمد بن حسن الحبشي وإلى رشد حسن بن زين الحبشي وإلى رشد زين بن عبد الرحمن الحبشي وإلى رشد عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ورسله وفروعه ومن أشهر إليه إلى روحه رد مشكان بنت سلطان طه شبرين وإلى روحه شرط قشقريان بنت سلطان طه شبرين إلى روحه بنت سلطان محمد فخر الدين إلى روحي رب مشرك بنت سلطان أحمد زين الدين إلى روحي سلطان طه شبرين سلطان محمد فخر الدين وأصوله وفروعه ومن أصب إليه جوين بأن الله يغفر له يرحمه بسوء الجنة برحمته ووالدينا ووالديه خاصة وجنباتنا وجنبات المسلمين عامة ويحفظنا بأسرارهم وأنوارهم إلى هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله له وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حجتنا من الحجرين والحجرات سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جاهد الورد الكبير سيدنا الإمام الفخر الوجود لسيدنا الإمام القطبي فخر الوجود أبو بكر بن سالم صاحب إيلاد رضي الله عنه سيد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق
يفصل الآيات لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. اللهم إني أسألك بسر سرك المسؤول العصمة والتوفيق والحفظ والحراسة والحماية والوقاية وحفظا تماما بما حفظت به كتابك المبين وعبادك الصالحين المصطفين الأبرار المقربين. وأفد علينا من بهار العناية والتوفيق والمحبة الصادقة الصديقية وارزقنا من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واكشف لي ونزهني من الأوهام والحزن وابدلني من المدد الرباني والفضل والشفقة والرفة واللطف والإحاطة بكلية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان من هذا المقام على من تعالت مكانته وقشرت الألسن ووسط صفاته فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير وهو الحق المبين. يا ذا الكرم والوفاء يا عالم السر وأخفى يا قوي يا عزيز نسألك العصمة في الحركات والسكنات واسبل علينا النور الأكمل واجعلنا ممن شهد طريق العبودية وارزقنا أسنى حسن الصراط الحميدة. وارحمنا واحمنا حماية تقينا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. واجعلنا في رتبة الرضا والراضين بالقدر خيره وشره معترفين مطمئنين بذكرك. ونور عقولنا واجعلها مسترسلة بك للهداية واصبر علينا من كيد جودك وفضلك العظيم. يا رب يا رحيم يا الله يا أرحم الراحمين.
إنك على كل شيء قدير. هب لنا النعم ظاهرها وباطنها واجعلنا مسعودين منك باللطف والتوفيق. يا فتاه يا عليم يا غني يا كريم، تكرم علينا بما تكرمت به على الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وقد دللتنا بك عليك وهديتنا بك إليك، فاجعلنا من الداخلين عليك الراغبين بفضلك إليك مع الصفاء السريرة. يا رب وعصمة قوية من الشيطان الرجيم، وابدأنا من بدائك وأصلح ما ظهر منها وما بطن اللبس والمعنى، واجعل حجة سبيلها لك خالصة وحجة على أعدائك، وأغننا بلا سؤال منك، واجعل توحيدنا توحيد الموفقين، واسلك بنا منهج المقربين، والحج بدنا إلى هدى الصديقين، إلى رتبة أهل الكمال والفضل، وأطلق ألسنتنا بحمدك ومجدك، وحل بيننا وبين كل حائل يحول بيننا وبينك بحولك وقوتك وقدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك بأسمائك التي كبرتها في خزائنك التي خزنتها لمحمد نبيك وصفيك ورسولك منهج الموفقين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أسبل علينا بلاء الهداية التي هديت بها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على صراطك المستقيم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا نور السماوات والأرض، هب لي حكما وألهجني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين أجمعين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقل التوفيق والرحمة أنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا دائمين الشهود الأكمل والنور الأول والعقل الأفضل. اللهم ردنا برضاك وخصصنا بحبك حتى نكون معك من المخلصين. حميم 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 ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. وأقسمت عليك بسر سرك الغامض الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. واجعلنا ممن ظهرت عليه الشمس السعادة ومعدة من أحببته من عبادك وأوليائك، ولا تجعلنا ممن عبد غيرك فظهرت عليه الشقاوة، فهب لي وامنح لي من مواهب السعداء، وأشبنا من موارد الأشقياء. وسعيد حقا من أغريته عن السؤال منك، والشقي حقا من أهلكته مع كثرة السؤال لك، فأغننا بلا سؤال منك بفضلك وجودك وكرمك. ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت علينا من فيض إحسانك، وأيدنا بتأييدك وتأييد أنبيائك ورسلك وخشة الصديقين من خلقك، إنك على كل شيء قدير. يا وهاب هب لنا من
غنى النعم التي لا علينا فيها فريضة الشكر واكسنا من خلال الرضا كسوة تقينا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن مع السلامة والعافية. اللهم هب لنا القناعة والصبر والرضا عند المنع والشكر والتواضع عند البأس واخرج حب الرياسة منا وهب لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ارزقنا نور التوحيد وأشبنا واهدنا وأرشدنا إلى أسنى طريق العارفين وبلغنا ما بلغته من السر المشهور الذي جعلته سفينة صدقين من الذين أنعمت عليهم بالنعمة الأبدية كافها يا إنسان ياسين والقرآن الحكيم آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر علينا بالمنة والعافية التي لا قبلها ولا خلفها. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه حفظ علينا من جزل إحسانك الفائد من جودك وكرمك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اهدنا فيمن هديت واجعلنا ممن لا يزال واقفا بين يديك وارحمنا واحرسنا يا ربي بعينك التي لا تنام واكتفنا بركنك الذي لا يرام. يا غاية إنعامي ويا شفاء أسقامي يا غاية إنعامي ويا شفاء أسقامي يا غاية إنعامي ويا شفاء أسقامي. اللهم يا سميع يا بصير يا عليم يا عليم أسألك أن تحفظنا وتحرسنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين واجعل كيدهم في نحورهم يا أرحم الراحمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا لا فيه حساب وعطاء من غير سؤال ولا حساب وبنة سابقة أزلية. يا علي يا عزيز يا عليم يا عليم قد منتني ومنت علي برضا منك من غير مقابلة مني وغشيتي إليك ولا حركة ولا سكون إلا بك. أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي وأنت النصير لي فانصرني وانصرني وأنت خير الناصرين. حافظ عين شداب حمايتنا وستر العرش مشغول علينا وعين الله ناظرة إلينا بعون الله لا يقدر علينا والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. كلنا بك عليك واهدنا بك عليك. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كافها يا عين سعد كفايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم. حاميم عين شنفاب مرج البحرين التقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اللهم اهدنا بما هديت به النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى صراطك المستقيم.
يا نور السماوات والأرض أضلي حكما والحكم بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين وقد تعززت بذي العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل ظلما وقد خاب من عمل ظلما وقد خاب من عمل ظلما آمين ثم الأمر وجاء نصرك علينا لا ينصرون انصرنا بنصرك وعزنا بعزك انصرنا بنصرك وعزنا بعزك انصرنا بنصرك وعزنا بعزك واجعلنا من أهل رتبة الكمال وأهل اليقين وارزقنا العفو والعافية ودوام العافية وستر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا يا ربي ولذريتنا ولوالدنا وأولادنا وجميع المسلمين جعلهم الله من حزبه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين الفاتح الخاتم سيد الأولين والآخرين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الحسن والحسين وأمهما من يومنا هذا إلى يوم الدين واجعلنا منهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا عليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيد كريكا وانت لم تزل لذلك اهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا مودع كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اهرسنا بعينك التي لا تنام فاقذفنا بكلامك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين.
على آلها وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سير الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
إن الله يثير جنة رحمته هو الذين به الله الصحة واجنا بما وجه الله لنا بشرى له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أشهد الله العظيم أشهد الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على ذات المكملة ورحمة المنزلة سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عليه يا ذا البهاء والجلال بكرة وأصيلا اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا ما ظهر منها وما بطن اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا ووفق به أجورنا وحسن به حلقنا ووسع به أرزقنا ونور به قبورنا سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هدنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة إن شاء الله متقبلة
له نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأولاده وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم والتابعين والتابعين ما هم بإحسان إلى يوم الدين، والعلماء والعاملين والشهداء والصالحين والأولياء ولجميع الملائكة الله المقربين والكروبين، خصوصا إلى رشد القادر جيلاني وإلى رشد محمد سمان وإلى أرواح ساداتنا علويين، خصوصا إلى المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وإلى رفيقهم قد محمد بن علي بعلوي وإلى رشد عبد الرحمن السكاب بن محمد أولى الدويلة إلى روح عبد الله الإدريس بن أبو بكر السكران وإلى روح فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سليم وأصولهم وفروعهم ومن تشرب إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح كل ولي ووالية من مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كان وكان كائن في علمك وحلت أرواحهم يا رب العالمين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا لأستاذنا لمشايخنا ولمعلمينا ولمن حق علينا ولجميع الأرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى رئيس ولاية التقاء بشر بن أحمد بن رباح وزوله وفروعه ومن تسبوا إليه أجمعين، ثم نخص خصوصا إلى ويش علي بن أحمد بن شبوة علي كرمة الإبرام وشوره وفروعه ومن تسبوا إليه أجمعين، ثم إلى أرواح من اجتمعناها هنا بشبابهم ولأجلهم، خصوصا إلى رويش علوي بن مهتار بن شبكار وإلى رويش عباس بن علوي بن شبكار وإلى رويش مهتار بن عمر بن شبكار وإلى رويش عمر بن سالم بن شبكار وإلى رويش سالم بن علي بن شبكار وإلى رويش عباس بن أكل بن شبكار وإلى رويش عائشة بنت عباس بن شبكار وإلى رويش عبد الله بن طه الحبشي وإلى رشد طحاء بن محمد الحبشي وإلى روح سيد محمد بن حسن الحبشي وإلى رشد حسن بن زيد الحبشي وإلى رشد زيد بن عبد الرحمن الحبشي وإلى رشد عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وأصوله وفروعه ومن أسر إليه أجمعين، ثم إلى روح رتم سلطان بنت سلطان طه شبدين وإلى رتم سبريان بنت سلطان طه شبدين وإلى روح رتم سلطان بنت سلطان محمد بهردين وإلى روح سلطان طه شبدين بن سلطان محمد بهردين وإلى روح رتم سلطان بنت سلطان أحمد زين الدين وإلى روح سلطان طه شبدين بن سلطان محمد بهردين وأشهره وفروعه ومن تشرب إليه أجمعين، أن الله يغفر لهم يرحمهم يسلم الجنة برحمته ووالدنا ووالديهم خاصة وجميع أمواتنا وجميع أموات المسلمين، أما إنك على كل شيء قدير، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعلهم فكاكا لهم من النار وفداء لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اعف عنهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
واجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلام ودافع البلاء والوباء والمرض والعلام اسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللهو والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد الكونين وشفيع الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد الأعراب والعجام نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل شر شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يقضي الحاجات واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والأفواه عند الحساب اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك كريم المنان اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك من مشيئتك واكفنا بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا رب العرش المجيد أغننا بحلالك عن حرامك من مشيئتك واكفنا بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد يا ذو العرش المجيد أغننا بحلالك عن حرامك من مشيئتك واكفنا بفضلك عمن سواك اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على هذا البيت اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية
على هذا البيت. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والشفاعة على هذا المجلس. اللهم إنا نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأته حزنه السماوات والأرض. ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب ومسعت له الأبصار ووجلت له القلوب من خشيته وذرفت منه العيون. أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أن تعطي لنا حاجاتنا يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا نبينا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين 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 يا الله. آمين 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 يا رحمن. آمين 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 يا رحيم. آمين يا موجب السائلين. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبنور الفاتحة وبركة الفاتحة يا فارج الهام يا كاشف الغام يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجتنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم يا ندير لك يا دعاء تجد kita dengan ijabah makbul ya Allah.